मन लोचै हर मिलन को, क्यों दर्शन पाइया। मैं लख विड़ते साहिबा, जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालियां, तुद जे वडना साइया। मैं दस हो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाइया। मैं चारे कुंडा पालियां, तुद जे वडना साइया। मैं दस हो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाइया। चवर शवर तख्त दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी साहिब श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब जी दी श्री आद दरबार श्री दसम दरबार श्री सरबलो दरबार जी दी हजूरी अंदर आप समुची संगत जुड़ बैठे हो। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं हाजर नाजर जाणदिआं एक बार फतेह दी सांझ पाईए। दोवें हथ जोड़ करके साहिबां नूं सीस झुकाउंदे होए उचारण करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्डे भाग ने जो सतगुरु जी दी बख्शिश दा सदका इस राणा साहिब दी इस पावन धरती ते महापुरखां दे उद्यम उपराले दा सदका जिथे श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठ साहिबां दे प्रवाह आरंभ होए, श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे भी अखंड पाठ साहिब आरंभ होए, अज भोग पए ने। वेखो जिथे भी बाणी दा प्रवाह चलदा है ना, जिथे साहिबां दी बाणी दा जाप हुंदा है, उत्थे सतगुरु खुद प्रगट हो जाते हैं, हाजर नाजर हो जाते हैं। दूसरा धन गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी दे जाप होए ने ते कलगीधर पातशाह जी की बाणी दे विच एक बड़ी वड्डी बख्शिश है। आनंदपुर साहिब की धरती सी, गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजिया सी। भाई साहब भाई नंद लाल साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह जी के मुबारक बचनों नूं सुन रहे आ। कलगीधर जी बचन सुना करके जदों खामोश होए, भाई नंद लाल जी के नेत्र भर गए। भाई नंद लाल जी कलगीधर जी के प्रेम विच कहन लगे, मिसले दहान रा के गुफ्तम, मिसले दहान के तंग तो तुम शक्कर न बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम के खूब तर न बाशद। भाई नंद लाल जी कहते, सतगुरु कलगियां वालिया, तेरी बाणी दे कल्ले कल्ले बोल इस तरह ने जिवें खंड दी बोरी भरी हुंदी है। कहते जिस तरह खंड दी बोरी भरी होवे, बंदा जिन्नी बार खंड दी बोरी दे विचों खंड दी बुक भर के मूँह विच पावेगा, उन्नी वार मठास मिलेगी। कलगियां वालिया, बस जिन्नी वार तेरी बाणी नूं पढ़दे आ, उन्नी वार साडे मन नूं आत्मा नूं मठास मिलदी है। इहदे नाल दूसरा बचन कीता। ਇਹ बचन करके नाल दी नाल भाई नंद लाल जी ने ना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहा, महाराज मैनूं माफ़ कर दो, मेरे तो गुस्ताखी हो गई। सच्चे पातशाह कहन लगे, नंद लाल गुस्ताखी किस बात दी? कहंदे जी मेरे तो बचन बड़ा छोटा हो गया। सिखां ने पूछया, छोटा बचन किवें? कहंदे खंड दी बोरी होवे, खंड दी बोरी दे विचों कोई बुक भरे, बुक दे विच जिन्नी के खंड आई है, ओदी मठास जदों मूँह विच आवेगी, कुछ समय बाद वो खंड भी खत्म हो जाएगी, खंड की मठास भी खत्म हो जाएगी। वो मठास दोबारा लैण वास्ते दोबारा फिर खंड की बुक भरनी पवेगी, क्योंकि खंड की मठास थोड़ी देर वास्ते मूँह विच रहिंदी है। ते दूसरा
ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਚੇਗੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਗ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਮੇਨ ਸ਼ੇਰਪਨ ਸ਼ੇਰ ਮੇਨ ਸਾਧਪਨ, ਦਊਪਨ ਦੇਖੀਅਤ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਮਗ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਭਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੂਨ 2002 ਦੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰੇਟਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਰੇਟਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਰੂਟਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਂਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਫੌਜੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਰੇਟਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਂਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। 10 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਟੈਂਕ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਤਰੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੂਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰ ਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਕਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡਨੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ 16 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੂੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੂੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਵੇਗੀ, ਅਖੀਰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਦਸ਼ਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖਿੱਚ ਦਵੇ, ਕੀ ਰੂੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਹ ਮੈਲੀ ਦੀ ਮੈਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਹੂ ਪਾਕਮਲ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਧੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਮਤ ਦੇ ਤੇ ਜੈਨੀ ਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ, ਸੁਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵੇ, ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅਧਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ,
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਅੱਗ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ, ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਵਿੱਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਓ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਨੇ। ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡੱਕਿਆ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਮਾਂਜ ਕੰਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਲਕੋ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁੱਧ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੋਲੇ, ਟੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ, ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਬੰਦਿਆ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਾਂ 40 ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ 40 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ 40 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ, ਸੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਮੇ, ਸੁਰ ਆਰਦਨ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ, ਆਰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ, ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੁਧਾ, ਸੁਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੰਨਾ, ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਤਾਲੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਠਹਿਰਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆ ਨਾ ਸੁਧਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਕ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਾਗੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਕਉ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 33 ਸਵਈਏ, ਸਵਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਨੇ। ਵੈਸੇ 34ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਨੀ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾਹੇ, ਐਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲ ਆਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਨੀ ਪੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 33 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਠਗਿਓ ਸਭ ਲੋਗਨ, ਸੀਸ ਜਟਾਂ ਨਖ ਹਾਥ ਵਡਾਏ, ਲਾਏ ਬਿਭੂਤ ਫਿਰੇ ਮੁਖ ਉੱਪਰ, ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਬੈ ਢਹਿਕਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਠਗਿਓ ਸਭ ਲੋਗਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਸੀ, ਕਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਕੜ ਲਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਮੰਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮੰਡਲ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਮੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕਮੰਡਲ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਨਹੋਂ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਗਈ ਕਛ ਕਾਜ ਸਰਿਓ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਨ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੇਖਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ, 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 ਤੂੰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16 ਪਹਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 16,000 ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ 16,000 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੀ 16 ਵਾਰ ਕਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਰਹੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲਵਾਲੀ ਤੇ ਮਲਤ ਹੈ। ਗੋਖਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਚੀਨ, ਮਚੀਨ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਆਵੇ, ਤਿਬ ਤੀਤੇ ਆਏ ਦੋਖ ਦੇਹ ਕੋ ਦਲਤ ਹੈ। ਜਿਨੈ ਤੋਹੇ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਤਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਹੇਲੇ ਹੋਣ, ਮਰਹੱਟੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਖੇ ਹੋਣ, ਤਿੱਬਤੀ ਹੋਣ, ਚੀਨੀ ਹੋਣ, ਫਰੰਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇਗੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਦੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਧਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਾਈਏ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਨਗਾਈਏ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਈ ਸਰੋਪਾ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੀਰ ਖਵਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 33 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ, ਤਾਹੀ ਪਰੋਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਮਾਵੇ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ, ਤਾਹੀ ਪਰੋਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚੜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਚੜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪਰੋਸ ਪਰੋਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨਹੀਨ ਲਖੈ ਤੇ ਦੇਤ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਈਏ ਆ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਿੱਗੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਨਹੀਨ ਲਖੇ ਤੇ ਦੇਤ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਜਾਤ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਟੱਕਰ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਚੜਾਈ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੀ ਚਾਦਰ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਲੋ ਸੁਖਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਲਵਾ ਦੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲਈਆਂ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ 2000 ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ 26-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ,
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੜਪ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਸਸਤਾ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿਖਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਂਝ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਧਰ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਕੰਧ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਥ ਕੀ ਇਹ ਰੱਖੀ, ਕੇਸ ਭਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਠਹਿਰੀ ਪੱਕੀ। ਨਾਈ ਕਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਨਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਵੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ, ਨੇਤਰ ਸਾਧ ਕੀ ਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਖੰਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 5000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਜੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਤੇ 4,38,000 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜੰਮਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਐਸਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ
ਆਨੰਦ ਮਾਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਠ ਗਈ ਸਫਾ ਮਲੇਛ ਕੀ, ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰ, ਡੰਕਾ ਬਾਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ, ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ। ਆ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰ ਦੇਣ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਣ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਬਦਰਦੀਨ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਢੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਬਦਰਦੀਨ। ਤੇ ਸਢੋਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਧੂ ਵਾੜਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਰਾਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਵਾੜਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਢੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਬਦਰਦੀਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਦਾਮਨਾ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਬਹੀਨ ਕੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਬਦਰਦੀਨ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੈਯਦ ਬਦਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਬ ਮਿਲ ਗਇਓ, ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਗਇਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਬ ਮਿਲ ਗਇਓ, ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਗਇਓ। ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਊਹਾਂ ਤੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਆਣਿਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि तुसी भी राह ते तुरना चाहुंदे हो, सफर करना चाहुंदे हो, पर मंजिल ते नहीं पहुंचना चाहुंदे। अज बंदा सफर तां कर रहा है, मेहनत तां कर रहा है, राह ते तां तुर रहा है, पर मंजिल ते नहीं पहुंच रहा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਗਾਂਹ ਖਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਧਰਨਾ, ਫਿਰ ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂਗ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਗੁਰਤੇ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਗੁਰਤੇ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਰਫਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਲਕੀ ਰੋਕੋ। ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੂ ਤੁਹੀਂ ਅਛੂ ਤੁਹੀਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਭੈ ਤੁਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣ, ਖਾਕ ਬਾਦ ਅਤ ਸੌ ਆਬ ਕੋ ਰਲਾਉ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਬਾਦ ਅਤ ਸੌ ਆਬ ਕੋ ਰਲਾਉ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ। ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾਓ ਨਵਾਜ ਹੋਈ, ਮਨ ਸਭੈ ਇੱਕ ਪੈ ਨੇਕ ਕੋ ਭਰਮਾਓ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਛਾਈ। ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਲੋਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੂੰ ਸਜਵਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਰਾਇਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਮਦੂਤ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵੱਲ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਨਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ 60 ਵਾਰ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, 60 ਵਾਰ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਫਕੀਰ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 60 ਵਾਰ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੱਜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੱਖਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਪੱਖਾ ਚੜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੱਖਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੀ, PR ਦਵਾ ਦੀ, ਕੰਮ ਦਵਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 60,000 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਤੇ ਗਿਆ ਖੂਹ ਖਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੱਜ ਤੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫੇਰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ, ਅੰਦਰ ਤੜਪ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਪੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਕਿਉ ਪਸਾਰਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।